जय जगन्नाथ। आज कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची लक्ष्मण। आज गोटे सुंदर कथावस्तु को आपण निकट में उपस्थापन करी आशा करी। ए सुंदर कथावस्तु को आपण बुझा सहित आपण मानकर पिला मेसेज को भल भाव बुझे देखिए बहुत कि चेंज हो लाइफ। आज मो प्रसंग रखी कौन आत्मविश्वास केमिति बढ़ेबा। गोटे जेको स्तर गोटे मनुष्यटे हो 10 वर्षर पिलाटे हो पारे, 20 वर्षर गोटे पिलाटे हो पारे, लोकटे गोटे हो पारे, 50 वर्ष 60 वर्षर गोटे लोकटे हो पारे। ता भीतर जो आत्मविश्वास कम पाई आत्मविश्वास कमी गला माने कौन हम आम जीवन में नकारात्मक जिनस माड़ी आसबे। केमती है मु करि परिबिनी, किछि करि परिबिनी, मो जीवन सफलतार स्वाद चाखी परिबिनी, ढेर लोक सफलता हासिल कर मु पारिबिनी, मो भतरे कौन मु कमजोरी है। तेणु यही जिनस को यही कथा जदि माइंड रे बारंबार रही जाए जीवन में बहुत किसी क्षति करदेव। जेको गोटे प्रतिकूल परिस्थिति आसो सी कौन हो माने बीपी हाई हो बहुत बहुत माने कौन बहुत किसी क्षति हो लाइफ। आत्मविश्वास जदि बढ़ी माने कमी जाए तेणु ये आम केमिति जनकर जदि आत्मविश्वास कमी जाए केमिति बढ़ेबा बा आत्मविश्वास जदि भी भल थाए आहरी केमिति ताको बढ़ेबा, केमिति द्विगुणित तापर तीन गुणित केमिति करबा, एई रेट रे केमिति बढ़ेबा आउरी सेटा पई मु आपन मानको आज प्रैक्टिकेबल टिप्स दोचे। ये नहीं कि केवल गोटे थियोरिटिकल नॉलेज, ये प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आपन मानको मु शाब्दिक नॉलेज दोचे, आपन माने एटा को कोरिला माने तार रिजल्ट पाइबे श्योर हैला। तो प्रथम सूत्र नंबर 1 कौन सूत्र? गोल सेटिंग फॉर्मूला। बहुत पावरफुल माने इतनी पावरफुल कोई बात नहीं। गोल सेटिंग फॉर्मूला माने लक्ष्य निर्धारण सूत्र। है ना? तो बड़ बड़ लक्ष्य अच्छी आम जीवन में, बड़ बड़ लक्ष्य अच्छी। आम हठात कि बड़ लक्ष्य कथा चिंता करनी, आज दिनर लक्ष्य कथा चिंता करी जे आज दिन में कौन कौन करी सका उठी कौन ना मॉर्निंग वॉकिंग करी लिखी सीटा डेट पकड़ आज 26/2/2026 है। डेट पकईकि कौन करी सका रात्रि शोवा मैंने आप 10टा शुंती 10टा पर्यटन कौन कौन करेंगे गोटे बाय गोटे टाइम अनुसार लिखे जे 1 घंटा 6 उठी मुह धोबी है, मुह धोई सारे लिखे स्टार्ट करेंगे जे 6:15 ରୁ 7:15 मॉर्निंग वॉकिंग, 7:15 ରୁ 8ଟା कौन दांत घोषा, झाड़ा जावा, गाधुआ, खाइबा है। यही रकम टाइम सब भाग करी 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 आपनकर सोइबा समय जस्ट 5 मिनिट थिबो ता पर्यंत सेति भितरे टाइम टाको कौन रूटीन करदेबे गोटे दिन है। एवं खाली रूटीन टा करिदेला बनी पाखरे रखिथिबे जेमति भूली न जाती है। गला परे सेही अनुसार गोटे दिन काम को कर देखिए आपनकर माइंड रो मानसिक शांतिटा केते पाइबे। गोटे दिन शेष में आप कौन मत मेसेज करेंगे हाँ सर बहुत बढ़िया लगुच, माइंड कौन एक्टिव रोचे, पीसफुल रोचे। तेणु यही फर्मुला को समस्त भावते हाँ गोटे दिन कौन करेंगे कौन लिखी किस हम ना बहुत इंपोर्टाट गोल सेटिंग फर्मुला मन रखु। शोवा पूर्व जस्ट शोवा पूर्व 5 मिनिट सी भी बहुत इंपोर्टाट से कौन जहाँ जहाँ लिखि जहाँ जहाँ करेंगे से सब ठीक मारे जे या सब कले ठीक जेटा कर न पारे छकिदेवे बुझिपारे। ताले नंबर 1 को है कौन गोल सेटिंग फर्मुला एप्लाई करेंगे प्रत्येक दिन। जो गोटे बड़ कम हो छोट छोट कर प्रत्येक दिन छोट छोट के आप कौन गोटे भल गोटे कौन डॉक्टर हाँपाई चाहते तुम आप कौन करने पड़े प्रथम एंट्रेंस देते पड़ो से एंट्रेंस प्रिपेरेसन करेंगे केमती ना आज दिन में कौन करी काली दिन कौन करी एमती करूँ करूँ केते पर्यंत जी ना एंट्रेंस डेट पूर्व दिन पर्यंत एमती चलते एंट्रेंस देवे बुझिपारे। आज जमी आप बड़ लक्ष्य ना छोट छोट को लेकिन डेली लाइफ को लेकिन माने छोट छोट लाइफ को मैंने छोट छोट टाइम पीरियड में भाग करेंगे है। नंबर 1 बुझिपारे गोल सेटिंग फर्मुला। नंबर 2
ଚୁଜ୍ ଦି ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଗୋଲ୍। କ'ଣ ନା ସଠିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିବେ ସଠିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସଠିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ହଁ, ଇଏ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ତାର ବି କେତେଟା ଜିନିଷ, କେତେଟା ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ନା ଯାହାକୁ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପାଇପାରିବା ସେଇଭଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ଆପଣ ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେନି ଯେ ମୁଁ ପାହାଡ଼କୁ ପେଲିମି, ଆଜି ପାହାଡ଼କୁ ପେଲିକି ହଲେଇବି, ଏଭଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେନି, କାରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେନି ଯେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ଏରୋପ୍ଲେନକୁ ମୁଁ ଆଜି ତଳେ ଥାଇକି ଡିଆ ମାରିକି ଧରିବି, ଡିଆ ମାରିକି ଛୁଇଁବି, ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେନି ହେଲା। ତେଣୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ରହିଛି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରହିଛି, ନିଜର ଶକ୍ତି ମୁତାବକ, ନିଜର ଶକ୍ତିର ସୀମା ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ, ବାଛିବେ ଏବଂ ତାକୁ ପାଇ ହେଉଥିବ, ଖାଲି ବାଛିଦେଲେ ହେବନି, ପାଇ ବି ହେଉଥିବ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡେଡ୍, ମାନେ ସମୟର ଅବଧି ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଧା ହେଉଥିବ। ଆମେ ଲୋକକୁ ଚେଞ୍ଜ କରତେ ଚାହୁଁଛେ, ଏଭଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେନି ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ନା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ। କାହାର ମାନସିକତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ କାରଣ ଅତି ଇଜି ଟାସ୍କ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଲେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ଯେ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ଟରେ ଯଦି ବୁଝିଲା ପରେ, ଅଳ୍ପରେ ବୁଝିଲା ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି, ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅତୀତର ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅତୀତର ହଉ ବା ଆଜି ଦିନର ଭୁଲରୁ ଶିଖିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଥମାସ ଏଡିସନ୍, ଆମେରିକାର ଜଣେ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ବାହାର କଲେ 1000 ଥର ଫେଲୁଅର ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଥରରେ ସେ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଭାବୁନଥିଲେ କି ମୁଁ ବିଫଳ ହେଲି। କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ? କେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ରିଫ୍ରେମ୍ କରାହେଉଛି ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସକୁ ରିଫ୍ରେମ୍ କରିବାଟା ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ଥଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଟେନସନ୍ ଦେଇଦେବ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଦେବ, ସେଇ ଥଟ୍ ଖାଲି ଟିକେ ରିଫ୍ରେମ୍ କରିଦେଲେ, ରିୱାଇଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ମାନେ କ'ଣ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଦିଗ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସକୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରତି ଭୁଲରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ ନା ଏଇ ଉପାୟରେ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନଲେଜ ସିଏ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଭୁଲରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ହଁ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ଯେ ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଡରଉଛି ସେଇ କାମଟା କରିବା। ମନେକର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଇକି କଥା ହେବେ ହେଲା। ଯେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ କଥା କହିପାରିବେ ଏବଂ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ୍, ୟାର ସହିତ କଥା ଫାଲତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି, ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ କଥା ହେଲା, ଥୋଡ଼ିବେନି, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଦେଖ ତାପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଖିକୁ ମିଳେଇକି ମିଶେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଠିକ୍ କରିବା। ବଡିର ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା। କୁହାଯାଏ ନା ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜର କ'ଣ, ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍ପିକ୍ସ ମୋର ଦେନ୍ ୱାର୍ଡସ୍। ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବହୁତ କିଛି କହିଦିଏ ଆମ ଲାଇଫରେ। ତେଣୁ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏମିତି କରିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ଜାଣିଯିବ, ଆରେ ଇଏ ତ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ମ୍ୟାନ୍, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିତେ ସାହସ କରିବନି, ଅଫେନ୍ସ କରିତେ ସାହସ କରିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ମଜାକ କରିବନି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ନେଇକି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗଣିତ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଉନି, ଡର ଲାଗୁଛି, ଯେ ବିଷୟଟା ହେଉନାହିଁ, ଗଣିତଟା ହେଉନି, ସେଇଟା କରିବେ ଆଗର, ସେଇ କାମକୁ ଧରିବେ। କେମିତି ଧରିବେ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଗ କରିବେ, ହଠାତ୍ ହାର୍ଡକୁ ଯିବେନି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ କରିବେ, କରୁ କରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାର୍ଡକୁ ଯିବେ, ପ୍ରଥମେ ହାର୍ଡକୁ ଯିବେନି ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଯାହା ଯାହା ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା କାନ୍ଥରେ ତାକୁ ଲେଖିକି ଟାଙ୍ଗିଦେବେ। ସକାଳୁ ଉଠି ତାକୁ ଦେଖିବେ, ସେ ଆସିବ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଯେ ମୋ ଲାଇଫରେ ଏହା କରୁଛି, ସତ କୁହେ ହେଲା, ମୁଁ ଅନ୍ୟର ଦ୍ରବ୍ୟ ହରଣ କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାସ୍ କରିଛି। ଯାହା ଯାହା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସେଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା କାନ୍ଥରେ, ଘର କାନ୍ଥରେ, ନିଜର ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ରେ ତାକୁ ଟାଙ୍ଗିଦେବେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଚେଞ୍ଜ ହେବ।
ବୁଝିପାରିଲେ? ନିଜର ଯାହା ଯାହା ଭଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ମନେ ପକେଇବେ, ରିସାଇଟ୍ କରିବେ ମାଇଣ୍ଡରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଖରାପ କଥାକୁ ନା କରିବେ। ଯାହା ଯାହା ଖରାପ, ଯାହା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ବିପଦକୁ ନେଇଯାଏ, ସେଇଭଳିଆ କଥାକୁ ନା ନା। କେହି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଡାକିଲା ଚାଲେ ଟିକେ ପିଆପି କରିବା, ମଦ ପିଇବା, ଆପଣ ନା ବାଡ଼େ ଦେବେ, ନାଇଁ ଢେର କାମ ଅଛି, ତୁ ପିଏ ଆଉ ଦିନ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଖରାପ କାମକୁ ନା କରିବା ଶିଖିବା ଦରକାର, ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖିବା ଦରକାର। ହେଲା, ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖିବା ଦରକାର। ମନେକର ଆପଣ ତେଲୁଗୁ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ତେଲୁଗୁ ଲେଟର କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଶିଖିବେ। ବା ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା, ମନେକର ଯେଉଁ ଆପଣ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପାଖରେ ସାନ୍ତାଳୀ ବସ୍ତି ଅଛି, ତ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଟିକେ ଜାଣିବେ। ଜାଣିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ କନଫିଡେନ୍ସ, ମୋର ପାରୁଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସି ଲାଗିବ ଯେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ହେଲା। ମାନେ ଶସ୍ତା ଯୋଉଟା ନେଟ୍ରେ ମିଳେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ମାସ୍କ, ମାନେ ତାକୁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବ, ମାନେ ସେଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୋତେ ଜଣେ ଭଲକି ଶିଖେଇଲେ କେମିତି, ଏଇଟା ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ବି ଶିଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଟିପ୍ସ କହିଲି ଏଗୁଡ଼ିକ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓଭରଅଲ୍ କଥା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେତେବେଳେ ବି ଛାଡ଼ିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିବେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ'ଣ ହେବ, ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ପାରେ ସେଠି ଅନେଇବ, କିଏ ବସ୍ଟା ଯିବେ, ଡିସିସନ୍ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଯେ ମୁଁ କେଇଠିକି ଯିବି, ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପାଖ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ସେଠି ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିକି ଆସିବି। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନ କରିଥିବେ ଲାଇଫର ଶକ୍ତିକୁ, ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଅପଚୟ ହେବ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ, ହେଲା। ମନ ବି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ସେଭ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବି ସ୍ପଏଲ୍ରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି, ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ କନସେପ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି କାମ କରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଇକି ନୁହେଁ। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, କ୍ଲାସରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ହଁ, କାହାକୁ ଚୁମୁଥିବେ, କାହାକୁ ଛୁଟି ଟାଣୁଥିବେ, କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିବ, ଗୋଡ଼ ହଲାଉଥିବେ, ବସି ଗୋଡ଼ଟା ହଲାଉଥିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ହଁ, ଡକ୍ଟର ଯଦି କହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ହଁ ମୁଣ୍ଡଟା ଏମିତି କର, କି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ, ହଁ ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦରକାର ହେଉନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବେକାର, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିହୀନ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ହାଏଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ନିଜକୁ ଜାଣିବା, ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା, ଭଗବାନକୁ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ କିଛି କାମରେ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଦୀର ଯେଉଁ ଚୁଆ ଦେଖିଥିବେ, ଚୁଆ ସବୁ ଖୋଳାଯାଏ, ଅଳ୍ପ ମାନେ ଟିକିଏ ପାଣି, ସେଇ ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ମେଣ୍ଟିଯିବ, ଆପଣ ତୃପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଦେଲେ ଆପଣ ତୃପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବନି। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଭିତରର ସେଲ୍ଫକୁ ଜାଣିଯିବେ ନା, ଯେ ମୋର କିଏ ସତ୍ତା ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ, କୌଣସି ଟାଇମ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉନାହିଁ, ଅନଚେଞ୍ଜଡ ବୋଲି, ଅନଚେଞ୍ଜ ଥିଙ୍ଗ କ'ଣ, ଏବଂ ସାଧନା କରିକି ଲାଷ୍ଟରେ ଜାଣିବେ ଯେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ତା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ହାଏଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଆଉ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ହେଉଛି ସେଇଆ କ'ଣ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏ ଦରକାର, ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଲାଇଫରେ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ କରୁ ଯେମିତି ଆମେ ହାଏଷ୍ଟ ଗୋଲ୍କୁ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଉ, ସଂସାରର ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରୁ କରୁ ସେଇଟା ଯଦି ନ ଭୁଲୁ, ହେଲା। ତ ଏଇ ମେସେଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଲି, ଆଶା କରୁଛି ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରିଟେ ମୁଁ କହିବି। ଏ ଷ୍ଟୋରିରୁ ମୋର ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଟୋଟାଲ ତା ସାରାଂଶଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ଠକ ଅଳସୁଆ ପ୍ରକୃତିର, ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ରାକ୍ଷସକୁ ଦେଖାଇଛି, ରାକ୍ଷସିକ। ଏବଂ
ସେ କହିଛି ରାକ୍ଷସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ମୋ କାମ ତୁ ସବୁ କରିବୁ ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇକି ରହିବୁ ଏବଂ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ରାକ୍ଷସ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ କଥା କହିଲା। କ'ଣ କଥା ନା ହଁ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯିବି ହଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ ଦରକାର। 24 ଘଣ୍ଟା ଯଦି କାମ ଦେଇ ନ ପାରିବୁ ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି। ମନ୍ଦି କପଡ଼ା ଶୁଣିଦେବେ କିଏ ମୋର କଥା କହୁଛି କପଡ଼ା ବୁଝିପାରିଲେ। କଥାଟା କ'ଣ ହେଲା ନା 24 ଘଣ୍ଟା କାମ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ। ଇଏ ଠକର ଗୁଡ଼ା କହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ନା ହଁ ଦେଇଦେବା କାମ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ ଦେବା। ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଘରକୁ ଆସିଲା। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କାମ ସବୁ ତା କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଜୁଟିଲା। କହିଲା ଦେ ଅଟା ବେଲ ଅଟା ତାକୁ ଚଉଠୁ ରାକ୍ଷସ ଚଉଲା ତାକୁ ଗୋଲା କର ଗୋଲା କଲା କହିଲା ବେଲ ତାକୁ ବେଲିକି ତାକୁ ସେକ ତାପରେ ନିଆଁ ପାଇଁ ଜଳିକି ତାକୁ ସେକ ଶିଖିଲା। ଚିକେନ ଗୋଟେ କର ଚିକେନ ତରକାରୀ ଗୋଟେ କର ଭଲି ବସିଲା। କହିଲା ଆମକୁ ଖାଇତେ ଦେ ଆମ ପାଟିରେ ଖୁଏଇ ଦେ ଖୁଏଇଲା ରାକ୍ଷସ। ଦେଖିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଡ଼ ଘଷିଲା ମାନେ ଚିନ୍ତା କର ତାକୁ କହିଲା ମୋ କ'ଣ ମୋ ଜେଜେମାର ତା ଇଏ କ'ଣ ଯଦି ଗଣ୍ଠିଆ କଥା କରୁଛୁ ତାହା ସବୁ ଚିପିଲା ଭଲ କର ଚିପିଲା। ଏ କେତେ କାମ ସବୁ ବତେଇଲା। କହିଲା ପାଇଖାନାକୁ ପାଣି ନେଇଯା ନେଇଗଲା ଫାଞ୍ଚେଇ ଦେ ଫାଞ୍ଚେଇଲା। ଏ ସବୁ କାମ କରୁ କରୁ ଜଣେ କେତେ କାମ ଦେବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ କାମ ଦେଇ ତାପରେ ହଁ କାମ ସରିଗଲା। ସରିଲା ପରେ ରାକ୍ଷସ କହିଲା ମୁଁ ଏଥର ତୋ ପାଳି ତୋତେ ଖାଇବି। ଇଏ ଯେ ଠକ ଲୋକ ସିଏ ତା ବୁଦ୍ଧି ଗଡ଼ୁମ କରିବ କିସ ତାକୁ ତ ନେଇ ଆସିଛି ହେଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା କଥା ଶୁଣିଲା ସିଏ ସେ କଥା ଶୁଣିକି ଦୌଡ଼ିଲା। ଆଉ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସାଧୁ ଲୋକ ପାଖକୁ ସାଧୁ ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲା। ସାଧୁ କହିଲା ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ଠକ ପାଖରୁ କହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ବତାଉଛି ଆଇଡ଼ିଆ ବତାଉଛି ତୁ ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବୁ। ନା କ'ଣ ଟ୍ରିକ୍ ନା ତୁ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଗୋଟେ କର ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାଉଁଶ ତାକୁ ଏହା କର ରେଡ଼ି କରିକି ତାକୁ ପୋତି ଦେ ମାଟିରେ ସିଧା ଉପରକୁ ମାନେ ସିଧା ଠିଆ ହେଇଥିବ ତାକୁ ପୋତି ଦେଇକି ତାକୁ କହିବୁ ସେ ରାକ୍ଷସ କହିବୁ ତୁ ଚଢ଼ ଉପରକୁ ତଳକୁ ଆସିବୁ ପୁଣି ତଳ ଉପରକୁ ଯିବୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବୁ ତୁ ଏଇଟା କର ଖାଲି ଯିବୁ ଆସିବୁ ଆଉ ତ କାମ କିଛି ତୁମ ଦେଉନି ଏବେ ତୁ ସେଇଟା କର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ତୋତେ ଦେବି ଥରେ କାମ କ'ଣ କରିବୁ ଫେର ଆସିକି ଚଢ଼ିବୁ ଉପରୁ ନା ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠିବୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବୁ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ରାକ୍ଷସ ତାର ବଢ଼ିଆ କାମ ପାଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଖାଇବ ବୋଲି କହିଲା ନାହିଁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ମନକୁ ଠିକ୍ ୱେରେ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ସେ ମନ ଆମକୁ ଖାଇଯିବ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ ପୁରାପୁରି ମାନେ ଛେପ ଭଳିতে ବି ମାନେ ଫୁସତ ପାଇବେନି ପୁରା ମାରି ପକାଇବ ପୁରାପୁରି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୂତ୍ର ଅଳସୁଆ ମନ କହିଛି ନା ଶୈତାନର ଘର ହେଲା। ତେଣୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବା ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଢେର କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ଶାନ୍ତି ପାଇବା ସବୁ କିଛି ହାସଲ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଡୋଲ୍ କରିଦେବା ତମ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯିବ ତମ ଗୁଣ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନତା ଆସିଯିବ ଜଡ଼ତା ଆସିଯିବ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ବାଏ।